Всем привет, только спала жара. А я тут с выворота мучу. Краткий гайд, как сделать выворот на 90-х, 100-х и 110-х кузовах. Вот есть шаровая, к ней крепится ступица на 2 болта снизу. Откручиваете ступицу, откручиваете тягу, откручиваете наконечник. Отпиливаете ухо от шаровой, покупаете сошки, вот у меня Казама, можно какие-нибудь другие, можно с переносом. И сошка встает вот сюда, вот так. Чтобы поставить такой конфиг, мне придется ставить тяги с 90-го марка, они чуть длиннее. Сейчас покажу. Вот тяга 110, вот тяга 90. Видно, что тяга 90 намного больше. Мне так много не надо, я вот пильну половинку. Потому что на этой тяге наконечник почти на конце резьбы, а так он будет нормально. Наконечники оставляю свои 110-е. Потому что 90-е короткие. Вот это 110-й, вот это 90-й. Также у токаря заказал такой вот спейсер 4 мм, одевается вот сюда на резьбу и закручивается в рулевую рейку. Это дает возможность зайти рулевой тяги чуть больше в рулевую рейку и не упираться вот этим местом. Из-за этого добавится чуть-чуть выворота. Ой, блядь. Ёбаный. Что, на тормоз не судьба было? А он, по-моему, нажимал, нет? Мих, ну ты чё? Есть. А чё ты не сказал? Я не успел. Камера потихо упала, разбилось стеклышко, но не на основной камере, а защитное стекло. Чё, да, попытка номер 2? Она разбилась, этот, который одевается, понял? Типа защитное стекло. вон слетел. Давай, Серега, ты у нас механик РДС, давай. Хорошо, только затягивай. Я себе, бля. Уровень, уровень.
Еще сильно затянул? Да. Проверь. Точно? Он Не больше должен. маслом. Fahrenheit life support, bear in mind the mic and cord and everything around it sounded off. I came to round it off to higher decibel levels. I set the precedent. My energy's very incredible, yet barely accessible by the lame and taming animals like lions and tigers and bears. Locked up in cages and the bite has been trying for years. All they got is some lighters, they rhyme us with smoke and some ears. It's like illusionist versus the too prestigious, the new elitist. So feed us now before I start the carnage. We'll leave you bleeding out and calling for nurses and doctors, assistant neurosurgeons in the distance. This is certain. Bright light hallway, corridor, choose a door handle, turn your handle, burn or freeze upon contact. Dawn tread at night, spawn explode upon impact. Slow your roll, get back, or get burnt like jetpack. A real rock and roll, a rolling stone and painted jet black. Place your bet on the set, the three-man threat. What you see is what you get. You place your bet on the set, the three-man threat. What you see is what you get. The three-man threat. What you see is what you get. You place your bet on the set, the three-man threat. What you see is what you get. I'm fucking torturous, kinda like an orphanage, unfortunate. I became so lonely, didn't even have an orphanage. And I found that I could flex from beats like a contortionist. But now I'm back to me just getting green like an extortionist. I'll kill these kids like an abortion and go sport fishing. You best abort mission or you need a mortician. I'm a walk magician, got a heart condition. But once I start militia, you'll be in a hard position. Yeah, see the line curvatures? I'm the line furbisher. We like fine furniture. I like Japanese toys, clothes, and street art. Now fuck codes no more, I got a sweetheart. I get on stage and I start rapping like a retard. Hipster killing zombie, I go white and green leotard. Poisonous powerful primate, the rhyme break, iron snake. Heavy metal rap, set to find fate. Pounded to the ground like I'm a human being grinder. Heat breather, the pack of meat cleaver. Place your bet on the set, the three-man threat. What you see is what you get. You place your bet on the set, the three-man threat. What you see is what you get. Place your bet on the set, the three-man threat. What you see is what you get. What you get. What you get. Place your bet on the set, the three-man threat. What you see is what you get. Ну и третье место сегодня занял Кушиков Владислав. Второе место атмосферная школа у нас занимает. 3 литра атма. Леня, ты как всегда, когда приезжаешь на этап, всегда занимаешь. Чисто заскочил. Лучшая традиция. Желаю тебе завтра так же не нарушать Всем спасибо, всех было приятно видеть. Сегодня тренировка. Через пару часов вот подготовился на тренировку. Поставил карбоновую распорку. Она, кстати, у меня была, просто здесь было лопнуто, заварил. Также поставил накладки. Вроде смотрится прикольно. Карбон уши, карбон распорка. Приклеил на тремовский скотч. Двухсторонний, не знаю, будет держаться, нет. Надеюсь, не отвалится. Потом приклею на герметик. Сразу поставил боевую резину, боевые диски. Сегодня буду ездить на триангле елочки 235/40/18. Какая-то быстрая, типа дерганая. После 90-ка она типа прям лет. Это газуш, пиздец. Как это? Получается пара короткая. Ну да, я в отсечку опираюсь. Да, это приходится вязать.
Знаешь, Чё, чем... слышишь, что она срет нахуй? Она срет, в отсечку упирается. Ебаная Редуктор отсечка. короткий. Как чмо нахуй. Редуктор отсечка. короткий. Сколько, 3,9? На третий ехать, да я не привыкший. Тут эти держака, как будто она слишком мягкая, понял? А морда у тебя закручена? Как будто гудрат не прогрелся, понимаешь, какая хуйня. Может тебе морду подзатянуть? Как будто тачка слишком мягкая. Думаешь? А? Бабка ебаная. Хуя она с газа просто поставила. Приехал уже в гараж, что-то случилось с камерой непонятно, то ли она намокла, то ли что, просто выключилась. Короче, мои впечатления о машине так себе, не очень. Я ожидал, конечно, другого. На второй едешь, и пара в редукторе короткая. Не знаю, то ли дело в редукторе, то ли дело в настройке, потому что еще загорался чек. На вторую половину тренировки пошел дождь. Уже по дождю я ехал на третьей передаче, пробовал что-то там сделать. Как раз намокла камера и выключилась. На третьей передаче что-то получалось, но все равно, когда в отсечку заваливаешь, загорается чек, и тачка срет. То есть она не едет, она на бусте, да, она вроде едет, но она нифига не едет. По рулежке, ну, в принципе, что-то рулится куда-то, но, опять же, непонятно, то ли андерстирит, то ли что. После 90-ка, после длинной базы, вообще непривычно. Я просто еду, как, я не знаю на чем. Перекладываться нужно сразу же перед поворотом. То есть, если я на 90-ке ехал, перекладывался, ну, заранее и базой тянул. Здесь так не получается. Она постоянно хочет распрямиться, я не знаю, ну, надо, короче, тренироваться. Тут все окей, ничего не рыгнуло. По температурам показала себя нормально. Масло в пике было 112 градусов, вода в пике была что-то 115 вроде. Надо поменять пару в редукторе, поставить 3,9. Скорее всего, у меня стоит 4,1. Также надо разварить нижние рычаги на 3 сантиметра. Есть у меня еще подозрение, что у меня отливало, потому что пробовал, когда с газа ставится. Бывал такой момент пропуски зажигания, как будто выключалась машина. Ну чё, после изминки выяснилось много нюансов. Самый главный — это вот этот вот топливный регулятор Tomei. Я выставлял на нем давление 3 килограмма на заглушенную. Когда запускал, было где-то 2,8. С тренировки, когда я выезжал, было 1,9. То есть давка упала. Я вообще не знаю, как правильно его выставлять, но я выставлял его 3 килограмма на заглушенную. Мне сказали, что надо на холостом ходу 3 килограмма выставлять. Из-за того, что топливный регулятор подвел и стал показывать разные значения, из-за этого слетела настройка, то есть надо ехать будет опять на настройку, настраиваться. Что-то с ним не так. Такой вот кондуктор сделал для разварки нижнего рычага, чтобы при сварке никуда не повело, ровно на 3 сантиметра. Сюда будет вставляться недостающий металл и обвариваться, ну, естественно, края все будут стачиваться. Вот так вот он выглядит сбоку. Все это промерено. Я ставил сначала рычаг полностью целый, подваривал сюда шайбу, чтобы ниже рычаг не опускался. Здесь тоже наклон правильно делал. Такой вот у меня кондуктор получился. Колхозный, но должен работать. Также купил вот такой вот фильтр топливный, потому что у меня вообще фильтра после насоса нету. Решил поставить. Фильтрующий элемент, сеточка железная. Довольно-таки неплохо сделан. Думаю, походит. Стоит, кстати, 800 рублей. Также выяснилось, что сидушка просто нереально натирает ногу. Вот в этом месте, это я сейчас еще разогнул ее. Здесь вот есть железка, которая просто в ногу впивалась. И всю тренировку я чувствовал дискомфорт, постоянно сюда упираясь. Ковш, естественно, надо поменять. На таком ездить невозможно. Сейчас стоит штатная сидуха. Спасибо Пахе, не задорого отдал 2 сидухи. Тоже ездит на Алтезе. Ну и самое главное, это редуктор. Купил вот такой редуктор 3,7 с широкой крышкой. Вчера вот его разобрал, подготовил. Это редуктор закрытого типа, чтобы его сварить, его нужно разобрать. Ничего сложного тут нету, откручиваете вот эти болты и снимаете вот эту крышку. Достаете все вот это вот, привариваете, собираете в обратном порядке. Редуктор с такой парой сейчас стоит 6000 рублей. Короче, вот такую тему мучу. Сейчас вот подпиливаю вот этот элемент. Потом прихвачу на точке и все обварю. На прихватках это выглядит вот так. Всю геометрию я повторил со штатных рычагов. Все наклоны, все как должно быть. Сейчас этой плоскости постачиваю, а потом можно будет сплошным швом это все положить аккуратно. Ну все, рычаги заварены. Вот такой вот получился шов.
Все это надо обточить аккуратненько. Такая вот получилась заварочка. Ну все, заварочка на месте дома. Сейчас обтяну бугеля и все ок. Чтобы все грамотно было, такой вот ключик. Сейчас все по моментам затянем. Герметик. Крышку ставлю, все ок. Вот так это выглядит после обработки. Есть маленькие точечки непроварки, но это ничего страшного. Я сильно не обтачивал, так чуть-чуть. Так выглядит уже окрашенный вариант. Всем спасибо, кто досмотрел до конца эту серию. Всем пока.